Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ శనివారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నవారు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ and God's blessings on the birthday of Reverend Father Benny Asvidi for his good health offered by Vasantarao and family. Thanksgiving Mass offered by Gade Mary Prakash and family for the birthday blessings upon Father Benny offered by Tumma Mary, Tumma Rajshagar Reddy, Philip C. Torcher, former MLA. Thanksgiving Mass offered to Our Lady of Fatima and blessings upon Boyapati Vinod Reddy and family offered by Jacinta. Thanksgiving Mass and blessings upon Tumma Bala Dheeraj Reddy offered by the mother. Thanksgiving Mass for God's protection and blessings upon Putri Divya Satish Reddy offered by mother. For the departed souls of Boyapati Yaga Reddy offered by Boyapati Vinod Reddy. For the departed soul of Tumma Alexander Reddy offered by the family members. For the departed soul of Tumma Bajilis Reddy offered by Tumma Arogyamma and Tumma Dheeraj Reddy. For good health of Prasanna Kumar and bright future and protection of the children offered by family members. For the blessings upon Father Benny and the team members, and for the financial blessings upon them to lead the online ministry offered by Kaki Narendra Babu, for special blessings and God's grace and mercy upon the family and peace in the family offered by Kaki Narendra Babu, for God's will and blessings upon Anita and Ajita who are celebrating their birthday on May 14th offered by family members, for God's mighty power and blessings upon Reverend Father Benny Asvidi and his service and celebrating his birthday offered by Joy Varghese and family, for God's blessings upon Nimakayala Arun Reddy offered by N. Sundari, for the departed soul of Dodda Terejamma offered by Gali Bal Reddy and Jaya, for the departed soul of Dodda Papi Reddy offered by Gali Bal Reddy and Jaya, for good health of Gali Kirti Reddy offered by family members, for the departed soul of Udumala Chinnapu Reddy and Mary Magdalena offered by children and grandchildren, for good health and speedy recovery of COVID-19 victims offered by Mada Anuprabhagar, the special blessings of Mother Mary upon the family offered by Vadranam Nagaraju and family, for the departed soul of Yerva Mary Shyamala Sutip Reddy and the soul, the land and cottage use offered by Yerva Maria Sundari. Thanksgiving Mass and for good health and bright future of the children and peace in the family offered by Gati Reddy Jaya, for the departed soul of Boya Maria Karunakumar offered by Boya Arogyam, for good health of Rupesh and healing from spinal cord offered by Evelvisha. Thanksgiving Mass to Mother Mary offered by Desari Bala Joji Mary Ann, for good health of blessings upon Bala Rohit Deepika and Reshma Josephine offered by Erva Raja Reddy and Pauline. Thanksgiving Mass offered by Linga Reddy, Fatima Reddy and Vijay Mary, for the good health of Pramila and complete deliverance from all evil offered by Anupriya. Thanksgiving Mass and good health of Sagar and Nietzsche offered by Tumma Balreddy and Jyoti. Thanksgiving Mass and for good health and good marriage proposal for Kiran and Kirtana, and get rid of the COVID-19 offered by Kudamula George Reddy and Slivarani, for the gift of child and to offer that child to the Catholic Church as a priest, and for special intentions offered by Dula Manjula Srinivas, for good health and protection from COVID-19 offered by Josephine,
saving from the COVID-19 from the whole world, offered by Pamo, Kondalrao and Rosalina. Thanksgiving Mass and good health and God's protection and bright future, Arpita and Anthony, Avinash, and for good job offered by Con Reddy, Lourdes Reddy and family. Thanksgiving and for special intentions offered by K. Chinnappu Reddy, for good health and family members and peace in the family, and get rid of the drinking alcohol from Y. Srinivas Reddy, offered by Y. Srinivas Reddy, Kavita Rani, Dharanita and Suchitra, for God's blessings upon Kaudesi Francis Xavier, and for his good health offered by family members. Thanksgiving Mass and birthday blessings upon Reverend Father Benny. May God's give him good health and great wisdom and God's protection upon him, offered by a family of Elvisha. For good health of Asha, offered by Devi. Thanksgiving Mass on the occasion of the wedding anniversary of P. Bal Reddy and Vijaya Rani, and birthday blessings upon Origati Jaswin Reddy, offered by O. Nakshatrama, P. Annie, Nainika Reddy and P. Nitin Reddy and family. For birthday blessings upon Reverend Father Benny, and for his good health, spiritual life with the Lord Jesus Christ, offered by Badugu Arogya Mary. For good health of K. Mary and Teja, offered by family members. For special blessings upon the wedding anniversary of Chikkala Vijay Kumar and Nirmala, offered by Sister Banu and team. For blessings upon family and the hostel, and for good health of Sundari, offered by Gade Bala Shauredi and Sundari. For special blessings and good health of the family members, offered by Tej, Vijay Nirmala, Delina and Regina and John Paul. For God's blessings and good health of the family, offered by Dharma Reddy, Kavita, Satvika and Shreyak Reddy. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సుదీర్ఘమైనటువంటి 50 ప్రార్థన ఇంటెన్షన్స్ విన్నపాలు మీరందరూ పెట్టించి ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఈ ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ మనసులో తలుచుకుంటూ దేవుని కృప కోసం, ఆశీర్వాదం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని ఆన్లైన్లో నిశ్శబ్దంగా మీ మనవులు, ప్రార్థనలో కోరికలు అన్నిటినీ కూడా గుర్తించుకోండి. పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మొదటి పట్టణంలో ఒక చక్కటి అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. పునీత పౌలు గారు తిమోతి అనే చిన్న అబ్బాయిని ఎంత చక్కగా దేవుని సేవ కోసం ఎన్నుకున్నాడు, ఎంత చక్కగా సువార్త పరిచర్యలో అతన్ని చేయబెట్టి నడిపించాడు, తన సొంత కొడుకుగా, కుమారుడుగా చూశాడు, ప్రేమించాడు. చివరికి ఒక మంచి సువార్థికుడుగా ఆ అబ్బాయిని లేవనెత్తాడు. ప్రియులారా, గర్భఫలము దేవుని బహుమానము, తనయులు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అందువలన దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సంతానమును, దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పిల్లలని చిన్నప్పుడే ఎలాంటి క్రమశిక్షణలో పెంచాలో, ఎలాంటి మంచి ఆదర్శం వారికి చూపించాలో, వారి భవిష్యత్తులో పెరిగి పెద్దవాడై ఎలా కావాలి, ఎలా ఉండాలి అని మీరు కోరుకున్నారో అలాంటి ఒక పరిస్థితి ఇంట్లో తయారు చేయటం బిడ్డలారా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత, అత్తమ్మ మామయ్యల బాధ్యత, అమ్మమ్మ తాతయ్యల బాధ్యత. ఇది మనం ఈరోజు వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ముఖ్యంగా మీ పిల్లలని, మీ మనవుడు మనవురాలు, మీ సంతానమును 1 నిమిషం ప్రభువుకు సమర్పించండి. యోసేపు మరియమ్మలు చిన్న బాలయేసుని చిన్నప్పుడే దేవుని కానుకగా అర్పించాడు. మోషే చట్ట ప్రకారము సమర్పించారు.
ఎంతోమంది పిల్లల గురించి ఏడుస్తూ ఉన్నారు, పిల్లల గురించి బాధపడుతూ ఉన్నారు. మనవరాళ్ళ గురించి కన్నీటిలో ఉన్నారు. మీ పిల్లలు సన్మార్గంలో నడవాలని, దేవునికి భయభక్తి కలిగే బిడ్డలుగా జీవించాలని, వారు తెలుసో తెలియక ఏమైనా పాపములు దోషములు చేసి ఉంటే వారి తరపున ప్రభు సన్నిధిలో పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన కర్తయైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు దోషములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ఏలినవారా మాపై దయ చూపండి, ఏలినవారా మాపై దయ చూపండి, క్రీస్తువా మాపై దయ చూపండి, క్రీస్తువా మాపై దయ చూపండి, ఏలినవారా మాపై దయ చూపండి. ఏలినవారా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, జ్ఞానస్నానం ద్వారా మీరు మాకు స్వర్గీయ జీవమును ప్రసాదింప చిత్తగించితివి. మాకు పవిత్రతను దయచేసి మమ్ము అపార జీవనమునకు యోగ్యులముగా తయారు చేసి మీరు దానిని పరిపూర్ణముగా ఉనర్చి నీ కృపా సహాయముతో మమ్మల్ని ఈ లోక జీవిత యాత్రలో చేపట్టి నడిపించుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 1 నుండి 10 వరకు. పౌలు దెర్బే లిస్త్రాలకు ప్రయాణము చేసెను. అక్కడ తిమోతి అను పేరుగల శిష్యుడు ఒకడు ఉండెను. అతని తల్లి కూడా విశ్వాసురాలే. ఆమె యూదా జాతికి చెందినది, కానీ అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు. లిస్త్రా, ఇకోనియాలలో ఉన్న సోదరులలో తిమోతి మంచి పేరు పొంది ఉన్నాడు. పౌలు తిమోతిని తన వెంట తీసుకుని పోదలచి అతనికి సున్నతి కావించెను. ఏలైనా తిమోతి తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడని ఆ ప్రాంతములలో ఉన్న యూదులకు తెలియను. వారలు ఆ పట్టణముల మీదుగా పోవచ్చు యెరూషలేములోని అపోస్తలుల చేత పెద్దల చేత నిర్ణయింపబడిన నిబంధనలను వారికి తెలియజేసి వాటిని పాటింపవలనని చెప్పిరి. కనుక అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవ సంఘములు విశ్వాసమునందు దృఢపడి దినదినము అభివృద్ధి చెందుచుండెను. వారు ఫ్రిగియా, గలతియా ప్రాంతముల మీదుగా పయనించిరి. పవిత్రాత్మ వారిని ఆసియా మండలములో దేవుని సందేశమును వినిపింపనీయలేదు. వారు మిసియా సరిహద్దును చేరుకొని బితూనియా రాష్ట్రమునకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించిరి. కానీ యేసు ఆత్మ వారికి అనుమతిని ఇయ్యలేదు. అందుచే వారు కుడివైపుగా మిసియా మీదుగా పయనించి త్రోయకు పోయిరి. ఆ రాత్రి పౌలుకు ఒక దర్శనము కలిగెను. ఆ దర్శనములో మాసిడోనియా మనుషుడొకడు కనిపించి మాసిడోనియాకు వచ్చి మాకు సహాయపడుడు అనే పౌలును బ్రతిమాలుకొనెను. ఈ దర్శనమును కలిగిన వెంటనే మేము మాసిడోనియాకు పోవుటకు సిద్ధపడితిమి. ఏలైనా అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు సువార్తను ప్రకటించుటకు దేవుడు మమ్మలను పిలిచెనని మేము నిశ్చయించుకొంటిమి.
ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 18 నుండి 21 వరకు. లోకము మిమ్ము ద్వేషించినచో మీకంటే ముందు అది నన్ను ద్వేషించినదని తెలుసుకొనుడు. మీరు లోకమునకు చెందిన వారైన ఎడల లోకం మిమ్ము తన వారినిగా ప్రేమించెడిది. మీరు లోకమునకు చెందిన వారు కారు, నేను మిమ్మలను లోకము నుండి ఎన్నుకొంటిని కనుక లోకము మిమ్ము ద్వేషించుచున్నది. దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు అని నేను చెప్పిన మాటలను స్మరింపుడు. లోకము నన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మలను హింసించును. అది నా మాటలను పాటించిన ఎడల మీ మాటలను కూడా పాటించును. కానీ లోకము నన్ను పంపిన వానిని ఎరుగదు. అందుచే నా నామము నిమిత్తముగా మీరి పట్ల అది ఇవి అన్నీ చేయును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని యొక్క వాక్కును ఆలగిస్తున్నాము. ఒక్క నిమిషం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఆత్మయు జీవమయ్యునని వాక్కు మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీ కృపను మీ నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రభువా, శ్రద్ధతో నీ వాక్కును ఆలగించటానికి, ఆ వాక్కు మాలోను మా పిల్లలలోను మా కుటుంబములోను 30, 60, 100గా ఫలించటానికి మీ కృపను మాకు దయచేయండి. ఆమేన్. పిల్లలని పెంపొందించు జ్ఞానము తల్లిదండ్రులకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. మనవుడు మనవరాలను నీ మార్గములో బలపరచే జ్ఞానమును దైవభక్తిని అత్తమ్మ మామయ్యలకు తల్లిదండ్రులకు ప్రభువా నీవు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రతి కుటుంబాన్ని నీకు తగిన ఆలయముగా తీర్చిదిద్దమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. హల్లెలూయా. 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 సకల దూతలారా పునీతులారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. వాక్యం బోధించిన కావలసిన జ్ఞానోదయం కలిగించండి ప్రభువా. ఆమేన్. అమ్మా మరియ తల్లి మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్మ ఎండడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు అపోస్తల చర్యలో 16వ అధ్యాయంలో మనము మొదటి నుంచి మొదటి పట్టణములో చదివి విన్నాం. ఒక మంచి ఆదర్శం, ఒక మంచి ఉదాహరణం. తిమోతి అనే ఒక యువకుడిని పౌలు ఎలా తన సువార్తలో నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ యోగ్యత తిమోతికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయన గ్రామములో పట్టణములో మంచి పేరు గలవాడుగా తిమోతి ఎలా ఎదిగాడు, పైకొచ్చాడు? ఇది చాలా ముఖ్యం బిడ్డలారా. నేను ఒక విషయం గమనిస్తూ ఉన్నాను. గత ఒక్క వారం నుండి ఒక కుటుంబము ఒక పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టిస్తూ ఉన్నారు. అదేంటంటే, ఒక సంతానమును గర్భఫలము కావాలి అని. చదువుతూ వినండి. ఈ బుక్లో నేను ఒక వారం చదువుతూ ఉన్నాం, మీరు గమనించారేమో.
ఒక మగబిడ్డ కావాలని, మంచి సంతానవరం కావాలని, ఆ సంతానమును దేవునికి సేవ చేయటానికి ఆర్సీఎం చర్చిలో గురువుగా కావాలని పూజ పట్టిస్తూ ఉన్నారు. అది చదివినప్పుడల్లా నా మనసులో ఒక ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు అలాంటి ఒక పూజ చదవలేదు, పూజ అర్పించలేదండి. అంటే తల్లిదండ్రుల కోరిక చూడు, ఒక మగబిడ్డ కావాలి, ఆ బిడ్డ దేవుని సేవకుడుగా మారాలి, ఆర్సీఎం చర్చిలో గురువుగా మారాలన్నటువంటి కోరిక. ఇది సాధారణమైనటువంటి ఒక మాస్ ఇంటెన్షన్ కాదు. ఎవరైతే ఆ కుటుంబం ఈ పూజ పెట్టించారో మీకు నమస్తే, మీకు సలాం. ప్రియులారా, మీరు గొప్పవాళ్ళు. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా, మీ కుమారుడు తప్పక ఒక సువార్థికుడుగా, బోధకుడుగా మారాలని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియులారా, ఈనాడు మొదటి పట్టణంలో మనం ఏం చదువుకున్నాం? పౌలు సువార్త బోధిస్తూ ఆయన DEBRE అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో, డేబ్ర్ అని చెప్పవచ్చు, ఒక పట్టణం. అలాగే లిస్త్రా, ఈ పట్టణాలకి పుణ్యత పౌలు సువార్త బోధిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తిమోతి అనే ఒక యువకుడిని కనిపెట్టాడు. ప్రియులారా, ఈ యువకుడి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, తన తల్లి ఒక యూదా వంశస్థురాలు. ఆమె పేరు ప్రియులారా యూనిస్, అమ్మ పేరు. ఈ తిమోతికి ఒక అమ్మమ్మ కూడా ఉంది. అమ్మమ్మ పేరు బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే లోయిస్ అని అమ్మమ్మ పేరు. కానీ నాన్న గ్రీకు దేశస్థుడు, ఒక అన్యుడు. ఈ ముగ్గురే తిమోతిని పైకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. నాన్న అన్యుడైన, అమ్మమ్మ లోయిస్, తల్లి యూనిస్, వారిద్దరూ ఈ తిమోతి అనేటువంటి చిన్న అబ్బాయిని మంచిగా దైవభక్తిలో, దైవ ప్రేమలో, క్రమశిక్షణలో ఎలా పెంచారని మనం చదువుతున్న బిడ్డలారా 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం ఒక్కసారి విందాం. ఇది చాలా బాగుందండి. ఈ వాక్కు బిడ్డలారా ప్రతి తల్లి తండ్రులు, అత్తమ్మ మామయ్యలు, అమ్మమ్మ తాతయ్యలు మీరు వినాలి. ఎందుకంటే ఈ సందేశము మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి దేవుడు ఈరోజు పలుకుతూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము చదువుతాం 5వ వచనం. నిష్కపటమగు నీ విశ్వాసము నాకు జ్ఞాపకం వచ్చుచున్నది. ప్రియులారా, పౌలు గారు ఏమంటున్నారు? నిష్కపటమైన అంటే కపటము లేనటువంటి నిష్కపటమైన విశ్వాసము నేను నీలో చూస్తూ ఉన్నాను, అది నాకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. నంబర్ 1, అట్టి విశ్వాసమే మీ అవ్వ లోయ తల్లి యూనేకేలోను ఉండేది. గమనించండి, ఈ నిష్కపటమైనటువంటి విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీ అమ్మమ్మ అయినటువంటి లూయిస్ నుంచి, అలాగే మీ తల్లి అయినటువంటి యూనిస్ నుంచి నీకు వచ్చినది. ఎవరు చెప్తున్నాడు? పౌలు కనిపెట్టుకుంటున్నాడు. అమ్మమ్మ తల్లి ఇద్దరు తిమోతికి ఇచ్చినటువంటి నిష్కపటమైనటువంటి విశ్వాసం. ఎస్, ముందుకు. కనుక ఇప్పుడు ఇట్టి విశ్వాసమే నీలో ఉన్నదని నాకు గట్టి నమ్మకం కలదు. ప్రియులారా, ఎంత మంచి మాట చూడండి. అందువలన ఇప్పుడు నీలో ఏ విశ్వాసం నువ్వు కలిగి ఉన్నావో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు బాగా తెలుసు. ఇదే ఆ వచ్చిన మార్గం. అమ్మమ్మ, అమ్మ, ఈ ఇద్దరి నుంచి కుమారుడైన నీకు వచ్చిన విశ్వాసం. పౌలు గారు రాస్తూ ఉన్నాడు తిమోతి రాసినటువంటి లేఖలో, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియులారా, ఈ అమ్మమ్మ ఏం చేసింది, అమ్మ ఏం చేసింది అని ప్రశ్నిస్తే చక్కగా వాక్యంలో ఉంటుంది. 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక
3వ అధ్యాయము 14, 15 వచనాల్లో. ఇది చాలా మళ్ళా చదవాలనిపిస్తుంది బిడ్డలారా. ఇదే నిజంగా దైవభక్తి కలిగినటువంటి అమ్మమ్మ తల్లిలు చేసే పని లేదా చేయవలసినటువంటి పని. 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14, 15. నీవు మాత్రము నీకు బోధింపబడినవి, నీవు దృఢముగా విశ్వసించినవి అగు సత్యముల యందు సాగిపోమ్ము. నీవు ఎవరి నుండి నేర్చుకుంటేవో నీకు తెలియను. బాల్యము నుండి నీవు పవిత్ర లేఖనములందు బోధింపబడితివి. అవి నీ జ్ఞానముకు మూలము. ఆ జ్ఞానమే క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం ద్వారా రక్షణకు చేర్చును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమిత్రులారా, ఈ అమ్మ ఇద్దరు కలిసి తిమోతిని బాల్యము నుండి దేవుని వాక్కునందు ఆయనకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. చిన్నప్పటి నుంచే దేవుని మార్గములో అతన్ని నడిపించారు. చిన్నప్పటి నుంచే క్రమశిక్షణ తిమోతికి నేర్పించాడు. చిన్నప్పటి నుంచే తిమోతికి విశ్వాసాన్ని వారు ఇచ్చారు. ఈ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి ఈ క్రమశిక్షణ, ఈ విశ్వాసము, ఈ దైవభక్తి తిమోతి కూడా తనలో పెంచుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు దేవునికి సాక్షిగా జీవించేలాగున ప్రియులారా ఆయన దాన్ని పెంపొందించుకుంటూ వచ్చాడు. అంతే మాత్రం కాదు, అలా పెరిగినటువంటి ఆ మనిషికి ప్రియులారా మంచి పేరుందంట. ప్రియులారా ఇది ఎంత చక్కటి మాట అండి ప్రియులారా. ఈనాడు మొదటి పట్టణంలో ఆ తిమోతి అయినటువంటి ఆ చిన్న అబ్బాయికి అలాంటి ఒక కుటుంబములో ఒక ఇంట్లో పెరిగి పెద్దవాడైనందువలన ప్రియులారా ఒక మంచి పేరు అతనికి వచ్చినట్టు మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చదువుతామా? అపోస్తలుల 16వ అధ్యాయం 2వ వచనం. లిస్త్రా, ఇకోనియాలలో ఉన్న సోదరులలో తిమోతి మంచి పేరు పొంది ఉన్నాడు. గమనించండి పిల్లరా, ఈ 2 టౌన్లో 2 పట్టణాలలో తిమోతి మంచి పేరు పొంది ఉన్నాడు. మంచి పేరు పొంది ఉన్నాడు. కీర్తనంతా ఏం పలుకుతుందో తెలుసా? మంచి పేరు పరిమళ తైలం కంటే మేలైనది అంటున్నాడు. మంచి పేరు. మీరు సెంట్ కొడితే పరిమళ తైలం పూసి తిరిగితే అది కొన్ని గంటల సేపే. మంచి మేలైనటువంటి పరిమళ తైలం అయితే ఒక డే, లేదా బట్టలు ఉతికే వరకే, అంతే. బట్టలు ఉతికే వరకు ఉంటుంది. కొన్ని మంచి ఫారిన్ ఇంపోర్టెడ్ పర్ఫ్యూమ్ అయితే బట్టలు ఉతికిందంటే కథం. వాక్యం పలుకుతుంది, నీ మంచి పేరు మేలైన పరిమళ తైలం కంటే గొప్పదంట. ఇదిగో ఈ 2 పట్టణాల్లో టౌన్లో ఈ తిమోతికి మంచి పేరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నాకు తెలుసు ఈ వాక్యం మీరు వింటూ ఉంటే నా కుమారుడు కూడా అలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందేమో అని మీకు అనిపిస్తుంది. నా మనవడు, నా మనవరాలు కూడా అలా పైకి వస్తే ఎంత బాగుందేమో అని మీకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి తల్లి కోరుకున్నది అదే, ప్రతి తండ్రి కోరుకున్నది అదే, ప్రతి అమ్మమ్మ తాతమ్మ కోరుకున్నది అదే. కానీ ఈ కోరుకోవటం సరిపోతుందా? ఎవరు కూడా తన బిడ్డలు చెడిపోవాలని ఆశించరండి. ఎవరు కూడా తన పిల్లలకి చెడ్డ పేరు రావాలని కోరుకుంటారా? ఎవరు కోరుకోరు. తల్లిదండ్రులు ఎంత చెడ్డవాడైనా పిల్లరా పిల్లలకు మేలైన వస్తువులు ఇవ్వాలని, పిల్లలకి మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటారు. ఈ కోరికలకి ఏం తక్కువ లేదండి. కోరికలు అందరికీ ఉన్నాయి, కానీ కోరిక మాత్రం సరిపోదు. నీవు కోరుకున్నట్లు నీ పిల్లలు పైకి రావాలంటే, ఈ తిమోతిలాగా ఎదగాలంటే, తిమోతిలాగా పట్టణములో టౌన్లో మంచి పేరు గలవాడుగా రావాలంటే, దేవుని వాక్కులు బలపడేవాడుగా రావాలంటే, ప్రియలారా తల్లిదండ్రులు చేయవలసినటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి.
ఊరికే తిమోతి లాంటి మంచి కొడుకుకి మీరు జన్మం ఇవ్వలేరు. పౌలు ఈ చిన్న అబ్బాయిని కనిపెట్టుకుని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సువార్త పరిచర్యలో వాడుకొని ఒక మంచి సేవకుడుగా అభిషేకం పొందేవాలాగున ఊరికే జరిగేది కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నంబర్ 1 పట్లారా, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొన్ని విషయాలు తల్లిదండ్రులు, అత్తమ్మ మామయ్యలు, అమ్మమ్మ తాతయ్యలు మీరు శ్రద్ధతో వినండి. ప్రియులారా, నంబర్ 1, ఒక బిడ్డ కడుపులో పడగానే అంటే నేను కడుపుతో ఉన్నాను అనుకో తల్లికి తెలిసినప్పుడే, గమనించండి, ఆ కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి తల్లికి ఒక మంచి దగ్గర సంబంధం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ లోకములో తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం కంటే లోతైనట్టు ఇంకొక సంబంధం ఈ ప్రపంచములో లేదు. ఐ రిపీట్, ఎదుతో వినండి. కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి తల్లితో ఉన్న సంబంధం కంటే, లేదా తల్లికి కొడుకుతో, తల్లికి కూతురుతో ఉన్న సంబంధం కంటే లోతైన దగ్గర సంబంధం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే ఆ కడుపులో బిడ్డ ఉన్నటువంటి ఆ 9 నెలల పాటు ఒకే శరీరం, ఒకే ఊపిరి, ఒకే రక్తం, ఒకే గుంట కొట్టుకుంటే ఆ సంబంధం, భావాలు, ఫీలింగ్స్, తల్లి నిద్రపోతే బిడ్డ నిద్రపోతూ ఉంటుంది. తల్లి సంతోషంగా ఉంటే బిడ్డ సంతోషంగా ఉంటుంది. తల్లి ప్రశాంతంగా ఉంటే బిడ్డ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రియులారా, తల్లికి కోపము కానీ, బాధ కానీ, వేదన కానీ, ఏడుపు కానీ, ఇటువంటి ఏమైనా విపరీతమైన పరిస్థితికి తల్లి గురి అయితే కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు కూడా ఈ ప్రభావం చాలా లోతుగా పడుతూ ఉన్నాయి. ఇన్నర్ హీలింగ్, ఆంతరిక స్వస్థత అనేటువంటి ఒక వడకం పరిబళ్ళారా నేను ముత్తంగిలో ఉన్నప్పుడు ఇస్తూ వచ్చాను. అప్పుడు ఒక టాక్ ఉంది యూట్యూబ్లో, మీరు వీలైతే ఆ ఒక్క టాక్ మీరు వినండి, ఇన్నర్ హీలింగ్ బై ఫాదర్ బెనీ. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. అందువలన ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పడానికి టైం లేదు, కానీ ఒకటి అర్థం చేసుకో, కడుపుతో ఉన్న తల్లికి బిడ్డకి చాలా దగ్గర సంబంధం. వారిరువురు 2 కాదు, ఒకే శరీరమే, ఒకే శరీరం. ప్రసవించినప్పుడు బయటకు వచ్చి డాక్టర్లా, నర్సులా, మిడ్ వైఫ్ ప్రియులారా ఆ సంబంధం నరికే వరకు, కట్ చేసే వరకు ఈ తల్లికి బిడ్డకు ఉన్న సంబంధం చాలా చాలా దగ్గర. అందువలన కడుపుతో ఉన్నటువంటి తల్లులు, కడుపుతో ఉన్నటువంటి మహిళలు, స్త్రీలు ప్రియులారా, మీరు కడుపులో బిడ్డ పడింది అని తెలిసినప్పటి నుంచే మీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డని మీరు ప్రేమించండి. నువ్వు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ గురి అవుతూ ఉన్నావో, నువ్వు ఏం తింటున్నావో, ఏం తాగుతున్నావో, నువ్వు ఏం ప్రే చేస్తున్నావో, నీవు ఎలాంటి మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఎదుగుతూ ఉన్నావో, అలాగే ఈ 9 నెలలు మీ కడుపులో నీ బిడ్డ కూడా ఎదుగుతూ ఉంది, పెరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ బిడ్డని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆ బిడ్డని నువ్వు ప్రేమించాలి కడుపులో ఉన్నప్పుడే. ప్రియులారా, నేను ఈ కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నాకు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి. అదేంటంటే, ఒకరోజు నేను ఈ మెట్టుగూడ సెయింట్ యాంథనీస్ దేవాలయంలో నేను ట్యూస్డే సర్వీస్ నడిపిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సర్వీస్ అయిన తర్వాత ప్రియులారా, కడుపుతో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ నా దగ్గరికి ప్రే చేయించుకోవడానికి వచ్చింది. ఫాదర్ గారిని నా కోసం ప్రే చేయండి, నేను 8 నెలల్లో ఉన్నాను, డాక్టర్ నాకు డేట్ ఇచ్చారని చెప్పింది ఈమె. ఎవరు వచ్చి ప్రే చేయమని అడిగినా నేను చేయి పెట్టి ప్రే చేసేది వాళ్ళ తల మీద చేయి పెట్టి ప్రే చేస్తా. నేను కళ్ళు మూసుకొని ఆ సహోదరి తల మీద చేయి పెట్టి ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేశాను. వెంటనే ఎవరో నా చేయి పట్టుకునటం కనిపించింది. నేను చూస్తే ఈ స్త్రీ నా చేయి పట్టుకుని తల నుంచి నా చేయి తీసి ఆమె పొట్ట మీద పెట్టింది. నాకు ఏదోలాగా అనిపించింది ఫస్ట్. ఎందుకంటే 8 నెలల కడుపుతో ఉన్న ఒక స్త్రీ పొట్ట మీద చేయి పట్టేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? కానీ ఆమె విశ్వాసం.
నేను కళ్ళు మూసుకొని ఆమె పొట్ట మీద చేయి పెట్టి నేను కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కోసం ప్రే చేశాను. ఆ ప్రేయర్ అయిన తర్వాత ఆ స్త్రీ ఒక మాట చెప్పింది, ఫాదర్ గారండి, మీరు నా కోసం ప్రే చేయటానికి నా తల మీద మీరు చేయి పెట్టారు, కానీ నేను ఫస్ట్ టైం కోరుకున్నానంటే నాకు కాదు, ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ నా బిడ్డకి రావాలని నేను కోరుకున్నాను స్వామి చెప్పింది. ప్రియలారా, చూడండి ఆ తల్లికి బిడ్డ మీద ఉన్న ప్రేమ. అలాగే మొత్తంకిలో ఉన్నప్పుడు ఈ అనుభవం చాలా సార్లు నాకు వచ్చాయి. ఈ బుడకానికి వచ్చే వాళ్ళకి అభిషేక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అలాగే డెలివరీ టైం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ప్రే చేపించుకొని వాళ్ళ పిల్లలని తీసుకెళ్తారు హాస్పిటల్కి, డెలివరీకి లేదా వాట్ ఎవర్ ది ప్రాసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు. అప్పుడు గర్భములో ఉన్నటువంటి కడుపుతో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఎక్కువ మంది చేసినటువంటి పని ఇదే. ప్రియులారా, ఆశీర్వాదం కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కావాలని కోరుకుంటారు. అలాగే ప్రియులారా, నీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డని మొదటి నుంచే మీరు ప్రేమించండి, మంచిగా భోజనం చేయండి, మంచి విశ్రాంతి తీసుకోండి, మంచిగా ప్రార్థన చేయండి. ఎటువంటి కోపానికి గొడవలకి ప్రియులారా అలానే కడుపుతో ఉన్న బిడ్డలు స్త్రీలు మీరు వెళ్ళొద్దు. మీకు టెన్షన్ పెరిగేలాగున, బీపీ పెరిగేలాగున ప్రియులారా ఇటువంటి రకరకాల చెడు పరిస్థితులకి మీరు వెళ్ళొద్దు, అవకాశం ఇవ్వవద్దు. ప్రియులారా, భర్త వలన, భర్త కుటుంబం వలన విపరీతమైన ఏ పరిస్థితి తయారైనా అది నీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డ మీద చూపించవద్దు. ఎందుకంటే ఒక సైకాలజిస్ట్గా, ఒక కౌన్సిలర్గా నాకు బాగా తెలుసు, తల్లి మనస్తత్వము, తల్లి మనసులో ఉన్న ఆలోచన కూడా ఎంత చక్కగా కడుపులో ఉన్న బిడ్డ పట్టేస్తుంది. అందువల్ల నీ బిడ్డలు చక్కగా మంచిగా పైకి రావాలి, మంచిగా ఎదగాలి అని మీరు కోరుకుంటే కడుపులో బిడ్డ పడినప్పటి నుంచే బిడ్డని ప్రేమించు. విపరీతమైన ఏ పరిస్థితికి, ఏ సిచ్యువేషన్కి మీరు దారి తీయవద్దు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులు, భర్త ఇంటి వాళ్ళ, భార్య ఇంటి వాళ్ళ, అత్తమ్మల, మామయ్యల, అమ్మమ్మన, తాతయ్యన, ఎవడైనా కానీ బిడ్డలారా, కడుపుతో ఉన్న నీ బిడ్డని, నీ కోడలిని, నీ కూతురుని నువ్వు కూడా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఏడిపివద్దు, బాధ పెట్టవద్దు, హింసలకు గురి చేయవద్దు. అది చేస్తే జన్మించిపోయే శిశువు పుట్టిన తర్వాత రకరకాల మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక ఇబ్బందులకి గురి అవుతారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవ అంశం, ప్రియులారా, తల్లిదండ్రులు పిల్లల ట్రైనింగ్ లేదా వాళ్ళ క్రమశిక్షణ బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. చాలామంది అంటారు, అరే స్కూల్లో టీచర్స్ చూసుకుంటారు. అరే స్కూల్లో టీచర్ చూసుకున్నదేంటి? స్కూల్లో ఉన్న టీచర్ల బాధ్యత కాదు నీ పిల్లలని క్రమశిక్షణలో దేవుని మార్గంలో నడిపించటం. కొంతమంది అంటారు, అరే చర్చిలో ఫాదర్లు ఉన్నారు, సిస్టర్స్ ఉన్నారు, అంటే నీ పిల్లలు వాళ్ళకి పుట్టిందా? ప్రియులారా, చర్చిలో ఉన్న ఫాదర్లకు కాదు, చర్చిలో ఉన్నటువంటి సిస్టర్లకు కాదు, వేరే కేటగిజం ట్రైనింగ్ టీచర్లకు కాదు, స్కూల్లో కాదు, ఒక తల్లి తండ్రి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, నీ పిల్లల ట్రైనింగ్, నీ పిల్లల క్రమశిక్షణ అది నీ బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. నీ పిల్లలు తప్పు మార్గంలో నడిస్తే, వారికి చెడు అలవాట్లు వాళ్ళు నేర్చుకుంటే, అది స్కూల్ని కానీ, స్కూల్లో టీచర్ల మీద కానీ, ఫాదర్ల మీద కానీ, చర్చ్ మీద కానీ, సంఘం మీద కానీ బిడ్డలారా మీరు నట్టేసి మీరు తప్పించుకోవద్దు. తల్లిగా, తండ్రిగా నీ బాధ్యత నీ పిల్లలని నువ్వు క్రమశిక్షణలో, దేవుని భయభక్తిలో వారిని పెంచటం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియలారా, ఈ బాధ్యతలో ముఖ్యమైన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, మీరు వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని మాటలు, చర్చికి వెళ్ళరా, ప్రే చేయి,
బైబిల్ చదువు, ఇటువంటి కమాండ్ ఇవ్వటం కాదు. ఇదేంటి మిలిటరీ అనుకుంటున్నావా? ఇది మిలిటరీ కానీ పోలీసేం కాదు. నీవు ఆజ్ఞ ఇస్తే మీ పిల్లలు ఆజ్ఞలు పాటించడానికి ఆ కాలం పోయింది. ఇప్పుడు ప్రియులారా, సైకాలజికల్ ఏమన్నానంటే, ఒక డిజైర్డ్ రిజల్ట్ కావాలంటే ఆ ఎలిసిట్ రెస్పాన్స్ వచ్చేటట్లు నీ కుటుంబములో పరిస్థితిని అలా తయారు చేయాలి. అర్థమవుతుందండి? కొంచెం ఇంగ్లీష్ కలిపాం కదా, చెప్తా. అంటే నీకు నీ పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఎలా తయారవ్వాలని నీవు కోరుకుంటున్నావో, వారు అలా తయారవ్వటానికి నీవు నీ ఇంటి పరిస్థితిని దానికి అనుకూలంగా నువ్వు తయారు చేయాలి. అలా తయారు చేస్తే నీవు ఎలా నీ పిల్లలు భవిష్యత్తులో మారాలి, తయారవ్వాలని కోరుకున్నారో అలా మీ పిల్లలు తయారవుతారు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం. నీ పిల్లలు బాగా చదవాలి, మంచి మార్కు రావాలి, వాళ్ళు ఇంజనీర్ అవ్వాలి, డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు. వెరీ గుడ్, నీ కోరిక చాలా మంచిది. అయితే ఏం చేయాలి? ఇంట్లో మీ పిల్లలు చక్కగా కూర్చొని చదువుకునేటట్లు ఒక వాతావరణం ఇంట్లో ఉండాలి. శ్రద్ధతో వారు వారి పాఠ పుస్తకాలు చదువుకునేటట్లు, అది జ్ఞాపకం ఉంచుకునేటట్లు ఒక పరిస్థితి ఇంట్లో నువ్వు తయారు చేయాలి. పిల్లలని చదువులో నీవు ప్రోత్సహించాలి. పిల్లలకి చదవటానికి, మంచిగా వారు ఎదగటానికి, మంచి మార్కు రావటానికి ఏమేమి సహాయము కావాలో అవి అన్నీ నీవు వారికి ఏర్పాటు చేసి వెనక్కి నుంచి నీవు ప్రోత్సాహన ఇస్తేనే నీవు కోరుకున్నట్లు వారు అలా తయారవుతారు, శ్రద్ధతో చదువుతారు, వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇంట్లో నువ్వు తయారు చేయకుండా నువ్వు రోజు వచ్చి తాగి మీ భార్యని వంగబెట్టి కొడతా ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి? నువ్వు రోజు తాగి వచ్చి ఇంట్లో గొడవ చేస్తారు. నీ పిల్లలు పక్కన ఏం చేస్తున్నారు? చదువుతూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, అమ్మని వంగబెట్టి డాడీ వచ్చి కొడుతూ ఉండే పిల్లలు చదువుతారా? నువ్వు రాత్రి అంతా ఇంట్లో బీభత్సమైనటువంటి పరిస్థితి సృష్టించి తిట్టి, కొట్టి, గొడవ చేసి, అరిచి ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి ఇంట్లో నువ్వు తయారు చేస్తే పిల్లలు ఎలా కూర్చొని ప్రశాంతంగా చదువుతారండి? వాళ్ళ మనసు ఎక్కడ ఉందండి? ఉణుకుతూ, భయపడుతూ నువ్వు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారని భయపడు చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మనసు చదువులో ఉండదు. ఇది నేను చెప్పినటువంటి ఉదాహరణ. ఏ రిజల్ట్ కావాలో ఆ రిజల్ట్కి ఎలిసిట్ రిలేషన్ అది వచ్చేటట్లు నువ్వేం చేయాలి? పరిస్థితిని అనుకూలంగా చేయాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను బిడ్డలారా. ఒకరోజు నేను ప్రతి సంవత్సరం కేరళ రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ఒక మంచి ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటా. అలా ఒకరోజు నేను ఒక ధ్యాన వడకానికి వెళ్ళి ఒక వారం ధ్యాన వడకం ముగించి నేను ఆ ధ్యాన వడక సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంటికి పోవటానికి బస్సు కావాలని ఇక్కడ కూర్చున్నా వెయిటింగ్ షెడ్లో. అప్పుడు ఒక తల్లి, తండ్రి, ఒక చిన్న పాప, అంటే మొద్దుగా ఉంది ఒక పాప, ఏంజల్ లాగా ఉంటుంది. ఆమె ఆ తల్లిదండ్రులతో పాటు వచ్చి ఆ వెయిటింగ్ షెడ్లో అక్కడ కూడా కూర్చున్నారు. ఆ పాప మెల్లగా అక్కడి నుంచి లేచి అటు తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చింది. నేను అడిగానమ్మా, నీ పేరేంటి అని అడిగాను. నా పేరు ఏంజల్ అని చెప్పింది. అంటే నేను ఏదైతే అనుకున్నానో ఆమె ఎలా ఉందో దానికి తగ్గట్టు పేరు, నా పేరు ఏంజల్ అని చెప్పింది. మంచిది. నేను అడిగాను, నువ్వు ఏం అవ్వాలని కోరుకున్నావు అని అడిగాను. భవిష్యత్తులో ఏం అవ్వాలని, ఏం కావాలని కోరుకున్నావమ్మా అని అడిగాను. నాకు షాక్ వచ్చింది. ఆ పాప ఏం చెప్పింది తెలుసా? ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సెయింట్ అని చెప్పింది. నాకు ఒక పునీతురాలవ్వాలని ఉంది. అమ్మయ్యా, నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక పాప నోటి నుంచి ఆ మాట వినలేదు. నేను ఒక పునీతురాలవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు బి ఎ సెయింట్ అని చెప్పింది ఈ చిన్న పాప. ప్రియులారా, అప్పుడు అనుకున్నాను, ఈ పాప మనసులో నేను పునీతురాలుగా తయారవ్వాలని కోరిక ఉంటే ఈమెని తల్లిదండ్రులు ఎలా ప్రేమించి ఉండవచ్చు, ఎలాంటి క్రమశిక్షణ
ఇంట్లో ఉండవచ్చు అని అనుకున్నా నేను. అప్పుడు నాకు మనసులో కొద్దిగా జిజ్ఞాస కలిగింది, వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారని తెలుసుకోవాలని. అప్పుడు నేను మెల్లగా అతను అడిగాను, అయ్యా నీవేం చేస్తున్నా అడిగాను. ఆయన చెప్పాడు, ఫాదర్ గారండి, నేను మీరు ఇప్పుడు ధ్యాన వడకంకి వచ్చినటువంటి ఈ సెంటర్లో నేను సేవ చేస్తున్నాను. ఆ తల్లి తండ్రులు ఇద్దరు ప్రియులారా, వారు టీచర్స్, బయట వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. ఉద్యోగం చేసి ఖాళీ టైంలెల్లా ఈ ధ్యాన వడక మందిరంలో వచ్చి వారు అక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నారు, పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ చిన్న పాపని చిన్నప్పటి నుంచే పరిశుద్ధతయంతో దేవుని మార్గములో పెంచి తీసుకువచ్చి ఒక అపరిచితుడు, నేనెవరో వాడు ఆ పాపకి తెలియదు, ఒక స్ట్రేంజర్ నేను అడిగితే ఆమె అంటుంది, నాకు ఒక సెయింట్ అవ్వాలి అని ఉంది. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అలాంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. తల్లిదండ్రులు అలాంటి ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంట్లో తయారు చేశారు కాబట్టి ఆ చిన్న పాపకి ప్రియులరా నేను సెయింట్ అవ్వాలనేటువంటి అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇది ప్రతి తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. నీ ఇంట్లో పిల్లలు ఎలా అవ్వాలని అనుకుంటున్నావో కోరుకున్నావో వారు అలా తయారయ్యేటట్టు ఇంట్లో పరిస్థితి కూడా నువ్వు అలా తయారు చేయాలి, పరిస్థితి సృష్టించాలి బిడ్డలారా. అప్పుడు డిజైర్డ్ రిజల్ట్ వస్తుంది, డిజైర్డ్ ఫలితం వస్తుంది. ఊరికే సెయింట్ అవ్వాలంటే ఏమి సైన్స్లో వచ్చేది లేదు, ఊరికే డాక్టర్ అవ్వాలంటే డాక్టర్ అయ్యేది ఏమీ లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మూడో అంశం అదేంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకేం తెలివిస్తుంది ప్రియులారా, తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మధ్యలో ఒక మంచి ప్రేమ సంబంధం ఏర్పడాలి. అది ఎలాంటి ప్రేమ సంబంధం అంటే ప్రియులారా, చక్కగా వాక్యములో ఉంటుంది. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము చదువుతాం, 17వ వచనం. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 17వ వచనములో, పిల్లల హృదయము తల్లిదండ్రుల వైపును, తల్లిదండ్రుల హృదయాన్ని పిల్లల వైపు ఆకర్షించుకునేలాగున ఒక మంచి స్నేహ ప్రేమ సంబంధం ఏర్పడాలి తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మధ్యలో. విందామా? అతడు ఏలియా ఆత్మయును శక్తియును కలవాడై ప్రభువునకు ముందుగా నడుచును, తల్లిదండ్రులను బిడ్డలను సమాధానపరచును, అవేదేలను నీతిమంతుల మార్గమును మరల్చును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియులారా, పిల్లలని చిన్నప్పుడే కోపము కానీ పగ కానీ ఇటువంటి విద్వేషమైనటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి మనస్తత్వానికి ఎప్పుడూ తయారు చేయకూడదు. పిల్లలకి వాళ్ళ అమ్మ అంటే, పిల్లలకి వాళ్ళ నాన్న అంటే ఒక ప్రేమ కలగాలి, ఒక సంరక్షణ కలగాలి. ఏమైనా సరే పరిగెత్తుకుంటూ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళేటట్లు, పరిగెత్తుకుంటూ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళేటట్లు ఒక మంచి స్నేహ సంబంధం ప్రియబడ్డారా, ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యలో ఏర్పడితే గమనించండి, మీ పిల్లలు ఏ చిన్న విషయం కూడా నీ నుంచి దాచిపెట్టరు. పిల్లలు ఎందుకు విషయాలు దాచిపెడుతున్నారు? పిల్లలు ఎందుకు తల్లిదండ్రులతో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు? ఎందుకంటే అది తల్లికి తండ్రికి చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు? అటువంటి మంచి ఒక సంబంధం, ఒక రిలేషన్షిప్ నీకు నీ పిల్లలకి మధ్యలో లేదు. ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి బిడ్డలారా, నీవు ఒకవేళ నీకేమైనా అయితే, ఏమైనా ఒక ఇబ్బంది కానీ ఒక కష్టం కానీ ఏమైనా అయితే నీవు వెంటనే ఎవరికి చెప్తారు? ఎవరితో అయితే మంచి సంబంధం ఉందో, మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో, నిన్ను అర్థం చేసుకుంటారో అని నీకు నమ్మకం ఉంటుందో అలాంటి వ్యక్తుల దగ్గరికే వెళ్తారు. అమ్మ కాదు, నాన్న కాదు, వేరే ఎవరుగా ఉండాలని అవసరము లేదు. అది ఎవరైనా కానీ బిడ్డలారా, నన్ను వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, నాతో నిలబడతారు, నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారు అని నీకు ఎవరి మీద అయితే నమ్మకం ఉందో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఓపెన్గా చెప్తారు అన్నీ. ప్రియులారా గమనించండి, తల్లిదండ్రుల దగ్గర పిల్లలు అబద్ధాలు ఆడకుండా, విషయాలు దాచిపెట్టకుండా, నిన్ను మోసం చేయకుండా ఉండాలంటే తల్లి తండ్రులు గమనించవలసిన ఏంటంటే పిల్లలతో ఒక మంచి సంబంధం మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. పిల్లలకి
నీపై ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కలగాలి, ఒక నమ్మకం కలగాలి. ఆ సంబంధం ఉంటే పర్టికులరా నీ పిల్లలు నీ నుంచి ఏం దాచిపెట్టి, రహస్యాలు దాచిపెట్టి, ఇంకా తల్లిదండ్రులకు తెలవకుండా పర్టికులరా అటు ఇటు పోయి ఏం చెయ్యరు, అన్నీ చెప్తారు. అప్పుడు నీవు కరెక్ట్గా వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళని మంచి మార్గంలో నడిపించగలుగుతావన్నమాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నెక్స్ట్ విషయం బిడ్డలారా, మీరు తల్లిగా తండ్రిగా పిల్లలకి పక్షపాతం చూపించవద్దు, ఎక్కువ తక్కువ చూపించవద్దు. ప్రియులరా, మానవ సంబంధమైనటువంటి ఒక బలహీనత అదేంటంటే, మీకు నలుగురు పిల్లలు ఉంటే ఏ తల్లి అయినా ఏ తండ్రి అయినా నలుగురు పిల్లలని ఒకే రీతిగా మీరు ప్రేమించలేరు. నాకు తెలుసు. ఒక ఉదాహరణ, మా ఇంట్లో మేము 9 మంది ఉన్నామండి, కానీ మా అమ్మ నాన్నకి నేనంటే బాగా ఇష్టం, బాగా ఇష్టం. ఏంటి, ఈ 9 మందిని అందరినీ ప్రేమించమంటే ఇలా మానవ సహజమైనటువంటి ఒక వీక్నెస్సే. కొన్నిసార్లు తండ్రికి ఒక పాప మీద ఇష్టం, అమ్మకి ఇంకొక బాబు మీద ఇష్టం. ప్రియులారా, ఈ ఇష్టానిష్టాలు అబ్సల్యూట్లీ క్వైట్ ఓకే, క్వైట్ న్యాచురల్. కానీ ఏం చేయాలి, పిల్లల ముందు చూపించొద్దు, నీ మనసులో పెట్టుకో. పెద్దవాడంటే ఇష్టం తక్కువ, చిన్నోడంటే ఇష్టం ఎక్కువ, అమ్మాయి అంటే ఇష్టం ఎక్కువ, బాబు అంటే ఇష్టం తక్కువ. ప్రియులరా, ఈ ఇష్టానిష్టాన్ని మానవ సంబంధమైనటువంటి ఒక అంశం. ఐ నో పర్ఫెక్ట్లీ, నువ్వు దేవుడవు కాదు, నువ్వు ఏంజల్ కాదు, నాకు తెలుసు. అందువలన ఇష్టానిష్టానాలు ఉంటే మనసులో పెట్టుకో, దాచిపెట్టుకో. కానీ నలుగురు పిల్లల మధ్యలో ప్రియులారా, వారికి అన్నం పెట్టేటప్పుడు, కూరలు పెట్టేటప్పుడు నీకు నచ్చిన వాడికి ఒక పులుసు, ఒక చేప ముక్క ఎక్కువగా, నీకు ఇష్టం లేని వాడికి ఒక ముక్క తక్కువ, ఈ పని నడవదు. నీకు నచ్చిన కొడుకుకి 2 గుడ్లు పెడతావు నువ్వు తింటానికి, నీకు ఇష్టం లేని వాడికి 1 పెడతావు. ఇది చేయొద్దు. చాలా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు చేస్తున్న పొరపాటు ఇదే. నీకు తెలిసిన అమ్మాయికి కాఫీలో టీలో పాలు ఎక్కువ కలిపేస్తావు, రెండో వాడికి నీళ్ళు ఎక్కువ కలుపుతావు. ప్రియులారా, ఈ వ్యత్యాసము మీరు చేయవద్దు. తిండి విషయములో కానీ, డ్రెస్సు బట్టలు కొనుక్కున్న విషయములో కానీ, బిడ్డలారా, నీకు నచ్చిన వాడికి మేలైన వస్త్రము డ్రెస్ కొని పెడతావు, నీకు ఇష్టం లేని వాడికి ఏదో ఒకటి కొని పెడతావు. ఇది కాదు. మీకు 3 పిల్లలు ఉంటే, 4 పిల్లలు ఉంటే ఒకే క్రమశిక్షణ, ఒకే తిండి, ఒకే డ్రెస్సు, ఎక్కువ తక్కువగా పిల్లల మధ్యలో తల్లిదండ్రులు చూపించొద్దు. ఒక్కసారి చూపించావనుకోండి బిడ్డలారా, లాస్ట్. ఇది మీరు పర్పస్ని చూపించొద్దు. అది దేవుని బిడ్డల క్రమశిక్షణ విధానం. అది చూపించావంటే బిడ్డలారా, ఇంకా నీ అదుపులో, నీ చేతిలో నీ పిల్లలు ఉండరు. నీవు అవకాశం ఇస్తున్నావు. ఎందుకు? వారి నీపై వేళ్ళెత్తి చూపించి మాట్లాడటానికి, పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత. ఎంతో మంది నేను కౌన్సిలింగ్లో చూస్తున్నానండి, ఎన్నో కేసులు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. ఈ ఏడ్చుకుంటూ పిల్లలు ఈ మాట అంటారు, మా అమ్మకి నేనంటే ఇష్టము లేదు, మా డాడీకి నేనంటే ఇష్టము లేదు, నన్ను చిన్నప్పుడు ఇలా చేసేవాళ్ళు, అలా చేసేవాళ్ళు అని నువ్వు అనుకుంటావు. నీ పిల్లలకి గుర్తు లేదు, నీ పిల్లలకి తెలియదేమో అనుకుంటారు. పిల్లరా, నీకంటే బుద్ధి ఉండి వాడికి, నీకంటే జ్ఞాపక శక్తి ఉంది నీ పిల్లలకి. ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల కంటే తెలివితేటలు ఎక్కువ. కొంతమంది పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఎలా మొబైల్ హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు, పిల్లల్ని అడగాలి, ఏయ్ ఇట్రాడా, ఇది నొక్కాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి. నీ పిల్లలు 3వ తరగతిలో 4వ తరగతిలో ఉన్న పిల్లలు చెప్తారు, ఈ వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఈ యూట్యూబ్, కీటీవీ అని ఎలా చూడాలో వాళ్ళకి తెలుసు నీకంటే. అందువలన నీకంటే బుద్ధి ఉంది నీ పిల్లలకి. వాళ్ళు చక్కగా పట్టుకుంటారు, తెలుసుకుంటారు అన్నీ కూడా. నీ కంటి చూపుతోనే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. పోనీలే మాటలు పోని, నీ చూపుని వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, నీ నడకని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అందువలన పిల్లల దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. పార్షియాలిటీ, పక్షపాతం ఏం చూపించొద్దు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నెక్స్ట్ అంశం బిడ్డలారా, చిన్నపిల్లని చిన్నప్పుడే దేవుని మార్గములో మీరు నడిపించాలి. అంటే మన కత్తోలిక కుటుంబంలో ప్రియులరా, చిన్నప్పుడే పిల్లకి జ్ఞానస్నానం ఇప్పించి, చిన్నప్పుడే పిల్లని దేవకృపలోనూ దేవుని మార్గములోనూ మీరు నడిపించాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనకు వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఏ మార్గంలో నడవాలో మీరు ఆ మార్గంలోనే వారిని పెంచిందంటే ప్రియులారా, వారి పెద్దోడైనప్పుడు కూడా ఆ మార్గమును వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు. తీసుకుంటామా సామెతల గ్రంథము 22వ అధ్యాయం 6వ వచనం. సామెతల గ్రంథము, బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 22 వర్స్ 6 ఒకసారి మనం చదువుతాం. అక్కడ మంచి ఒక మాట ఉన్నది. నీ పిల్లలు ఏ మార్గంలో నడవాలో వారిని చిన్నప్పుడే ఆ మార్గములో నీవు ట్రైన్ చేయి, తరబీజు. అప్పుడు చక్కగా పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు కూడా ఆ మార్గంలోనే నడుస్తారంట. ఎస్, బాలునికి తను నడవవలసిన మార్గమును గూర్చి బోధించినచో పెరిగి పెద్దవాడైన పిదప కూడా ఆ త్రోవను విడనాడడు. బాలుని పిల్లలని చిన్నప్పుడే ఏ మార్గంలో నడవాలో ఆ మార్గంలో నడిపిస్తే పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు కూడా ఆ మార్గం విడనాడి ఎక్కడికి పోరు. విడలారా, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నది మర్చిపోరు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నాకు గుర్తుంది, నేను చిన్నప్పుడు నన్ను మా అమ్మ రోజు గుడికి తీసుకెళ్ళి తన ముందే నన్ను కూర్చోపెట్టి నా చిన్న వేళ్ళతో, నా చిన్న చేతులతో ఎలా వేళ్ళు పట్టుకోవాలో, ఎలా నెట్టి మీద, ఇలా గుండె మీద శిల గుర్తు వేయాలో అని నన్ను మా అమ్మ గుడికి తీసుకెళ్ళి నా చేతులతో శిల గుర్తు వేయించి నన్ను నేర్పించింది మా పిల్లరా. అలా నన్ను తన ముందు కూర్చోపెట్టి ఆ చర్చిలో అక్కడ పునీతుల స్వరూపాలు ఉంటే ఆ పునీతుని పేరేంటి, ఆయన ఏం చేసేవాడు, ఫాదర్ అంటే ఏంటి, పూజ అంటే ఏంటి, ప్రార్థన అంటే ఏంటి, ఇటువంటి అన్నీ కూడా క్రమశిక్షణలో నన్ను నేర్పించేవాళ్ళు మా అమ్మ, మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నాకు గుర్తుంది. ఇంట్లో ప్రియబిడ్డలారా, మేము చిన్నప్పుడు 2 కుటుంబ ప్రార్థనలు మాకున్నాయి. ఇదేంటి 2 కుటుంబ ప్రార్థన అనుకున్నారా? ఒక కుటుంబ ప్రార్థన పిల్లలకి కేవలం 10 నిమిషాలే. ఎందుకు? పెద్దవాళ్ళ కుటుంబ ప్రార్థన గంట సేపు పడుతుంది. పెద్దవాళ్ళ కుటుంబ ప్రార్థన 1 గంట సేపు కాబట్టి ఏమవుతుంది, చిన్నపిల్లలందరూ నిద్రపోతారు, వాళ్ళు ప్రేయర్ చేయలేరు. అందువల్ల మొదటి కుటుంబ ప్రార్థన ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా, 7 గంటలకి 7:30 గంటలకే ఫస్ట్ కుటుంబ ప్రార్థన. ఏంటి? చిన్నపిల్లలందరినీ కూర్చోపెట్టి 10 నిమిషాలు చిన్న ప్రేయరు, వాళ్ళకి చిన్న ప్రేయర్ చేయించి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టి, తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద కుటుంబ ప్రార్థన గంట సేపు. ఆ గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థనలో ఈ చిన్న పిల్లలు నిద్ర వస్తాయి, అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుని పోయి పడుకోబడతారు, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు? ఆల్రెడీ చిన్న పిల్ల కుటుంబ ప్రార్థన అయిపోయింది, తర్వాత పెద్దల కుటుంబ ప్రార్థన. ఇలా మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో 2 కుటుంబ ప్రార్థనలు ఉండేది. ప్రియులారా, ఏ ఇంట్లో ఉందండి 2 కుటుంబ ప్రార్థనలు? ఒకటి పిల్లల కోసం ఒక కుటుంబ ప్రార్థన చిన్నది, పెద్దల కోసం ఇంకో కుటుంబ ప్రార్థన పెద్దది. అలా మా అమ్మ నేర్పించారు కాబట్టి ఈరోజు బిడ్డలారా, ఒక గురువుగా నేను మీ ముందు నిలబడి వాక్యం బోధిస్తూ ఉన్నాను. ఆ క్రమశిక్షణలు పెంచారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు, దేవుడు వారిని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళారు. కానీ ఆ అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడు మాకు నేర్పించిన విధానాన్ని బట్టి మా కుటుంబ సభ్యులందరి ఇంట్లో ఇప్పుడు అందరికీ పెళ్ళి అయ్యి అందరూ ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఉన్నారు, రకరకాల రాష్ట్రాల్లో దేశాల్లో ఉన్నారు. బిడ్డలారా, నేను సెలవుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఇంట్లో గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థన ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరు నేర్పించారు? చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న నేర్పించారు. అందరి ఇంట్లో గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థన. ఈ కుటుంబ ప్రార్థన అయిన తర్వాతనే ఇంకా మింగేది, దానికి ముందు లేదు. అన్నం పెట్టే పనే లేదు, అన్నం పెట్టే ప్రసక్తే లేదు. ఏం చేయకుండా గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థన చేయకుండా ఈ క్రమశిక్షణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
మా అమ్మ నుంచి వచ్చింది, మా నాన్న నుంచి వచ్చింది ఈ కుటుంబ ప్రార్థన క్రమశిక్షణ. ఇది చెయ్యాలి. ఈరోజు కుటుంబాలను లోపం ఇదే, ఈరోజు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి తక్కువ ఇదే, లోటు ఇదే. 2 కుటుంబ ప్రార్థన పోనీలే, ఒక్కటైనా ఉంటే చాలు, ఒక్కటైనా ఉంటే చాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నెక్స్ట్ ప్రియబిడ్డలారా, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నీ పిల్లలని అన్యుల చెడు ప్రభావాల నుండి నువ్వు కాపాడాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. నీ ఇంట్లో మంచిగా నేర్పిస్తున్నావు, ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు, అన్నీ ఇస్తున్నావు, నీ ఇంట్లో పరిస్థితి బాగుంది. కానీ ప్రియబిడ్డలారా, నీ పిల్లల కంపెనీ బాగలేకపోతే, వేరే కుటుంబాలు వచ్చిన పిల్లల, అలాగే మీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి పెద్దల ప్రియబిడ్డలారా ప్రభావం బాగలేకపోతే నీ పిల్లలు పాడైపోతారు, చెడిపోతారు. ఇంగ్లీష్లో అంటారు, టెల్ మీ హూ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ హూ యు ఆర్. అంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీ స్నేహితులు ఎవరో అని చెప్పు, నేను చెప్తాను నువ్వెవరని. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రపంచం, మన సమాజం అంత మంచిది కాదు. ఆడపిల్లలను చూస్తే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక లైంగిక ఆసక్తి కలిగించే ఒక పనిముట్టిగా, సాధనంగా మనుషులు వాడుకుంటారు బయటకు వెళ్తే. చిన్నప్పుడే పిల్లలని ఈ మొబైల్ ఫోన్లో ఈ సెక్స్ వీడియోలు, ఈ వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లోని చెడు బొమ్మలు, ఫోటోలు, వీడియోని చూపించి పిల్లల మనసులో చిన్నప్పుడే లైంగిక ఆసక్తి కలిగిస్తారు. మీ పిల్లల్ని వాడుకుంటారు వేరే వాళ్ళు. ఇంకా బీడి తాగటానికి, పొగ తాగటానికి, లైంగిక ఆసక్తి కలగటానికి అన్ని విధాలుగా ప్రియబిడ్డలారా ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు? తల్లిగా నువ్వు నేర్పిస్తున్నావా? తండ్రిగా నువ్వు నేర్పిస్తున్నావా? నువ్వు నేర్పించక్కర్లా, మీ పక్కండి వాడు నేర్పిస్తాడు, నీ ఇరుగు పొరుగు వాడు నేర్పిస్తారు, మీ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. నాకు జుట్టంత కేసులు తెలుసు. ఒక కౌన్సిలర్గా, ఒక సైకాలజిస్ట్గా నా దగ్గరికి 100 కేసులు వచ్చాయి. పక్కండి వాడు నీ పిల్లని వాడుకున్న కేసు. పోనీలే, బంధువులే వాడుకుంటారు పిల్లలని, చుట్టాలే వాడుకుంటారు పిల్లలని, కామదాహం కోసం, లైంగిక ఆసక్తి కోసం చెడు అలవాటు నేర్పిస్తారు. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, నీకు ఒక పొలం ఉంటే, కొన్ని పూల మొక్కలు నాటావంటే, లేదా ఏదో ఒకటి పత్తి కానీ వరి కానీ వేసావంటే అలా వదిలిపెడతారా? చెయ్యవు. అది పశువులు కానీ, జంతువులు కానీ, పక్షి కానీ, కోతి కానీ వచ్చి తినిపోకుండా, నాశనం చేయకుండా నువ్వేం చేస్తావు? కంచె వేస్తావా లేదా? కంచె వేస్తేనే అది నాశనం అయిపోకుండా ఉంటుంది. కంచె వేయకపోతే మేకల, పశువులు ఏదో ఒకటి మొత్తం తినేసి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే నువ్వు కష్టపడి పిల్లలని కని, పెంచి, పోషించి పెద్ద చేయటం మాత్రం కాదు, మీ పిల్లలని చెడు ప్రభావాల నుండి కాపాడాలి, సంరక్షించాలి. అందరి ఇంట్లో పిల్లల్ని పంపించొద్దు. మాకు ఒక కుటుంబం తెలుసండి, నాతో పాటు సేవలో ఉన్న కుటుంబం. ఆ తల్లి ఒకరోజు నాకు చెప్పిన మాట, ఫాదర్ గారండి, చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మా పిల్లలని ఇంకొకటి ఇంట్లో రాత్రి పడుకోవటానికి మేము పంపించలేదు. మా పిల్లలు వేరే ఎవరి ఇంట్లో పోయి రాత్రి పడుకోరు. ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు దాదాపు 18, 19, 20 వయసు ఉందండి, పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. కానీ పిల్లలని తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి క్రమశిక్షణలు పెంచారు? తల్లిదండ్రుల దగ్గరే పడుకుంటారు. ఇన్ని సంవత్సరాల అలవాటు. వేరే ఎవడి ఇంట్లో, వేరే ఎవడి దగ్గర పడుకోవటానికి పాపని, బాబుని వారు పంపించేవాళ్ళు కాదు. ఈ రోజు కూడా పిల్లలకి అలవాటు ఉంది, వేరే ఇంకొకటి ఇంట్లో పోయి పడుకోడు. ఒకవేళ అలా పడుకోవాలంటే తల్లి తండ్రులు అక్కడ ఉండాలి. కుటుంబ సమేతంగా వెళ్తారు, అక్కడ ఉంటారు, స్టే చేస్తారు, కుటుంబ సమేతంగా వచ్చేస్తారు. కానీ పిల్లలు మాత్రం పోయి ఎవరి ఇంట్లో ఉండరు, ఎవరి దగ్గర పడుకోరు. ఈ పిల్లలని సంరక్షించి పిల్లలకి కంచె వేసే ఒక అలవాటు తల్లిదండ్రులకి కావాలి. మీ పిల్ల స్కూల్కి వెళ్తున్నారా? నెలకి ఒక్కసారి తల్లిగా, తండ్రిగా మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలి. మీ పాప, మీ బాబు స్కూల్లో రోజు వెళ్తున్నాడా? ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ? వాడి కంపెనీ ఏంటి? వాడి అలవాటు ఏంటి? తల్లిగా, తండ్రిగా నెలకి ఒక్కసారి స్కూల్కి వెళ్ళాలి. మీ బాబు కాలేజీకి వెళ్తున్నాడా? మీ పాప కాలేజీకి వెళ్తుందా? నెలకి ఒకసారి కాలేజీకి వెళ్ళాలి. ఇంటి నుంచి కాలేజీకి వెళ్ళని పాప, బాబు రోజు కాలేజీకి వెళ్తుందా?
అటెండెన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మార్క్ ఎంత ఉంది, అక్కడ ఏం నడుస్తుంది, కాలేజ్ అని చెప్పి సినిమా థియేటర్కి వెళ్తుందా, స్కూల్ అని చెప్పి పార్క్కి వెళ్తుందా, స్పెషల్ క్లాస్ ట్యూషన్ అని చెప్పి లాడ్జ్కి వెళ్తుందా చూడాలి. నిన్ను బాగా మోసం చేయటానికి మీ పిల్లకి బాగా వచ్చండి, ఏమంటారు? స్పెషల్ క్లాస్, స్పెషల్ క్లాస్ అంటారు. ఎక్కడ స్పెషల్ క్లాసు? సినిమా థియేటర్లో, లాడ్జ్లో, హాస్టల్లో, పార్కులో స్పెషల్ క్లాస్ అంటారు. ప్రియులారా, ఇది ఈ సంరక్షణ బాధ్యత తప్పకుండా ప్రియులారా కలవాలి. ఈ అన్ని క్రమశిక్షణలతో నీవు నీ పిల్లలని చిన్నప్పుడే పెంచావనుకోండి బిడ్డలారా, నువ్వు నీ పిల్లల గురించి గర్వపడతారు. మీ పిల్లలు పెరిగి పెద్దోడైన తర్వాత తల్లిదండ్రులు పిల్లల గురించి గర్వపడతారు, ఆనందిస్తారు, సంతోషిస్తాడు. ఒక విషయం మీకు చెప్పనా, నేను సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్తా. అప్పుడు మా అమ్మ నాన్నని రోజు గుడికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇంట్లో ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు. ఆ డ్రైవరు మా అమ్మ నాన్నని రోజు ఉదయం గుడికి తీసుకెళ్తారు. ఉదయం మాస్ ఉంది, పూజ ఉంది, అదైన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. అప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అందరు కలిసి చేస్తారు. ఎప్పుడైతే నేను హాలిడేస్కి ఇంటికి వెళ్తున్నానో, నేను వచ్చానో లేదో వెంటనే మా నాన్న డ్రైవర్ని పిలిపించి, రే మా కొడుకు వచ్చారా, రేపటి నుంచి నువ్వు వచ్చే అవసరం లేదు, నా కొడుకు వచ్చారా, నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళ అవసరం లేదు, నా కొడుకు తీసుకెళ్తాడు. ప్రియులారా, నేను ఇంటికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ రోజు నుంచి నేను ఉదయం స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి అంగి వేసుకొని నేను కార్లో డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుంటే మా నాన్న ఎంత గర్వముతో ఎంత సంతోషముతో వచ్చి నా ఎడమ పక్కన కో డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చుంటాడు. మా అమ్మ వెనక కూర్చుంటుంది. ఆ కారులో నేను, మా నాన్న, మా అమ్మ మేము ముగ్గురు కలిసి గుడికి వెళ్తూ ఉంటే మా నాన్నకి ఆరోగ్యం, బలం, ఆనందం లేచి వచ్చినట్లే. నన్ను గురించి మా నాన్న గర్వపడుతున్నాడు, నన్ను గురించి మా అమ్మ గర్వపడుతుంది. ఏమనుకున్నారు? అమ్మయ్యా చూడు నా కొడుకు, చూడరా నా కొడుకు. ప్రియులారా, తల్లిదండ్రులకి పిల్లల గురించి ఆ గర్వం కలగాలి, ఆ గౌరవం కలగాలి. ఆనందంతో సంతోషంతో వారు కళ్ళు మూయాలి. మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ప్రియులారా, ఒక సంవత్సరం కూడా కాలేదు, కేవలం 4-5 నెలలే అయినాయి. మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ప్రియులారా, ఊపిరి ఆఖరి శ్వాస ఆమె పీల్చుకుంటుంటే ఒక కొడుకుగా, ఒక గురువుగా నేను ఆమె దగ్గర ఉండి ఆమెకి చివరి ప్రార్థన చెప్పి, జీసస్, మేరీ, జోసెఫ్ మా అమ్మ ఆత్మకు తోడై ఉండమని ప్రార్థన చేసి ఆమె తల మీద చేయబెట్టి ఆశీర్వదించి శిలువ గుర్తు వేయటానికి ఆ గొప్ప భాగ్యం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. నా కళ్ళ ముందే అమ్మ చనిపోయింది. ఆఖరి శ్వాస, ఆఖరి ఊపిరి నా కళ్ళ ముందే ఆమె పిలిచింది. బిడ్డలారా, ఒకవైపు నాకు ఏడుపు వస్తుంది, అమ్మ చచ్చిపోతుంది కాబట్టి, కానీ మరొక వైపు ఆనందం, సంతోషం. అమ్మగా నాన్నగా చనిపోవాలంటే ప్రియులారా, అటువంటి మహా గొప్ప భాగ్యం కలిగి చనిపోవాలి. నిద్రపోయినట్లు ప్రశాంతంగా ఆ ఆఖరి ఊపిరి విడిచే ముందు ఒక్కసారి కళ్ళు తెరచి అందరిని చూశారు. అప్పుడు మేమందరం అమ్మ దగ్గర ఉన్నాం. కొంతమంది చేతులు పట్టుకున్నారు, కొంతమంది కాళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఇలా అమ్మతో, అమ్మ మేమందరం ఉన్నాము, పిల్లలందరూ ఉన్నారు ఆ అమ్మ దగ్గర. నేనేమంటాను ప్రియులారా, పిల్లల గురించి తల్లిదండ్రులు గౌరవపడాలి, పిల్లల గురించి తల్లిదండ్రులకి ఆనందం కలగాలి. అప్పుడే నిజంగా తల్లిదండ్రులు ముసలి వయసులో నీవు చికెన్ బిర్యానీ పెట్టి కాదు, నీ డబ్బులు ఇచ్చి కాదు, అతీది చేసి కాదు బిడ్డలారా, తల్లిగా తండ్రిగా ఆంతరిక లోపల నుంచి వచ్చే ఒక గౌరవం ఉంది, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, ఒక సంతృప్తి ఉంది. అది కలిగి వారు కళ్ళు మూసుకోవాలంటే, వారు ఈహలోక జీవిత యాత్ర ముగించాలంటే నీవు చిన్నప్పుడే నీ పిల్లలని మంచిగా చూసుకో. ఈ తిమోతిలాగా అమ్మమ్మ, తాతయ్య మొదలుకొని తల్లి తండ్రులు మొదలుకొని ఆయనని చక్కగా క్రమశిక్షణలు పెంచారు కాబట్టి బిడ్డలారా, ఆయన ఆ ఊర్లో సమాజములో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. పునీత పౌలు గారి సువార్త పరిచయలో సేవలో ఆయన
ఒక పాత్రగా వాడుకున్నాడు. తిమోతికి రాసినటువంటి లేఖలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. తిమోతికి రాసిన లేఖ ఎందుకు వచ్చిందండి పిల్లారా? ఇది ఎంత మహద్భాగ్యం చూడు. పునీత పౌలు గారు తిమోతి రాసిన లేఖలు పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేనివల్ల వచ్చింది? యూనిస్ అలాగే లోయిస్ అమ్మ ఈ అబ్బాయిని అలా పెంచారు కాబట్టి. తండ్రి అన్యుడైన గ్రీక్ దేశస్థుడైన అమ్మ పెంచారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథములో తిమోతికి పౌలు లేఖ రాస్తున్నాడు. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక, రెండో తిమోతి రాసిన పత్రిక. వావ్! నేను ఆశిస్తున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా దేవుడు ఆ గొప్ప వరం, ఆ గొప్ప కృప ఇవ్వాలని, మీ పిల్లల గురించి మీరు ఆనందించే సంతోషించే రోజు రావాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కృపగల దేవా, మీకు వందములు స్తోత్రం అర్పిస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్యాన్ని ఆలగించడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చావయ్యా, స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ప్రభువా, ఈరోజు తల్లిగా, తండ్రిగా, అత్తమ్మగా, మామయ్యగా, ప్రభువా అమ్మమ్మగా, తాతయ్యగా ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలందరూ కూడా పిల్లలని కడుపులో పడగానే ఎలా దైవభక్తిలో, ప్రేమలో పెంచాలో, ఎలా దైవభక్తి కలిగించాలో, ఎలా క్రమశిక్షణ పెంచాలో వారికి నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పిల్లల ద్వారా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. గర్భఫలం దేవుని ఆశీర్వాదమని, తనయులు దేవుని బహుమానమని వాక్యం పలుకుతూ ఉండగా నీవిచ్చిన సంతానమును, నీ ఇచ్చిన బిడ్డలని నీ మార్గములో పెంచే మంచి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, క్రమశిక్షణను వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియులారా, అర్పణ సమయము. మీరు ఈరోజు అర్పించవలసినది మీ పిల్లలని, మనవుడు మనవురాలను ఈ బలిలో కానుకగా మీరు అర్పించండి. హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకే అంకితం. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. చేకొను దేవా దయతో నన్ను దీవించుమయా, కృపతో నీరు. చేకుము దేవా దయతో నన్ను దీవించుమయా, కృపతో నీరు. నా హృదయము నీకు అంకితం, నా జీవితం నీకు అర్పణం. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుట్లా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతునుగాక. ప్రియులారా, చేతులు జోడించి మీ పిల్లలను, మనవుడు మనవరాలను, ముని మనవరు మనవరాలను కూడా ఒక్క నిమిషం భక్తితో ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసము ప్రార్థన చేయాలి. రోజు మీ పిల్లలని ఎత్తిపట్టి దేవునికి అర్పించాలి మీరు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచము, ఈ లోకము, మన చుట్టుప్రక్కల మనుషులు ఎన్నో రకరకాల చెడు ప్రభావాలు, పాపపు ఆసక్తులు పిల్లలపై కలిగించు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అటువంటి చెడు పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రుల ప్రార్థన పిల్లలకి సంరక్షణ కవచముగా మారుతుంది.
తల్లిదండ్రులు రోజు పిల్లలని వారు బయటికి వెళ్ళే ముందు వారి తల మీద చేతులు పెట్టి వారి కోసం ప్రార్థించి, తల్లిగా తండ్రిగా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అధికారముతో శిల గుర్తు వేసి మీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదించి పంపించాలి. పిల్లలు రాత్రి మంచమకి పడుకున్నప్పుడు కూడా పిల్లల తల మీద నెట్టి మీద ఒక శిల గుర్తు వేసి ప్రేమతో ఒక్క ముద్దు పెట్టి వారిని మీరు పడుకోబెట్టాలి. అలా నిరంతర ఒక ప్రార్థన కవచము, ఒక ప్రార్థన కంచ తల్లిదండ్రులు నిరంతరం పిల్లల చుట్టూ వేయాలి. ఆ సంరక్షణలో నీ పిల్లలు పాడైపోరు, దేవుడే కాపాడుతారు. దేవుడు ఒక్కొక్క దూతను మీ పిల్లలకు తోడుగా పంపిస్తారండి. కావలి దూతలను దేవుడు పంపిస్తారు. అమ్మ నాన్న ప్రార్థన వలన పిల్లలకి మంచి బుద్ధి కలిగించడానికి. ఆన్లైన్లో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న పిల్లలందరి కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఎంతోమంది అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతోమంది భిక్షమెత్తే పిల్లలు ఉన్నారు, అడుక్కుంటూ రోడ్డు తిరుగుతున్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఎన్నో రకరకాల లైంగికమైన దుర్వినియోగానికి గురి అయిన పిల్లలు ఉన్నారు, పాడైపోయే పిల్లలు ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లల పరిస్థితి ఎంతో బాధకరమైన పరితాపకర స్థితిలో ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టే పిల్లలు ఉన్నారు. సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఇటువంటి అన్ని రకాల పరిస్థితులు స్వార్థముతోనూ లైంగిక ఆసక్తులతోనూ పిల్లలని లైంగికంగా దుర్వినియోగం చేసుకునేటువంటి వారి పాప పరిహారార్థమై మనం ప్రార్థిస్తాం. చెడిపోయే పిల్లల మనస్సు బాగా చేయాలని ప్రార్థిస్తాం. తల్లిదండ్రుల మీద కక్ష, కోపము, పక్కతో నిండిన పిల్లల కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఈ లోక ఆసక్తులకి పాప ప్రభావాలకు గురి అయిన పిల్లల కోసం ప్రార్థిస్తాం. ఈరోజు పిల్లలే రేపు మీ సమాజ భవిష్యత్తు నిర్ణయించేది. ఈరోజు పిల్లలే రేపు మీ ఇంటి పరిస్థితిని మార్చి రాసేది. ఈరోజు పిల్లలే రేపు పౌరులు. భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే, నీ ఇంటి పేరు నిలబడాలంటే, నీకు గౌరవం కలగాలంటే నీ పిల్లల్ని ఆ మార్గములో పెంచు. ఈ మా ప్రార్థనలు, అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన 50 మంది కుటుంబాలను వారి ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా పావన పిత సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా మా రక్షకుని యేసుక్రీస్తు బలి అనే కాలమున మేము ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుట శ్రేయస్కరము. ఆయన ద్వారా మేము వెలుగుపుత్తులుగా నిత్య జీవితములో ఉద్భవించుచున్నాము. మీ ప్రామాణిక అనుచరులకు స్వర్గరాజ్య సుఖానుభవములు తయారగుచున్నవి. ఎందుకనగా ఆయన మరణము ద్వారా మా మరణమును పునరుద్ధరణమాయను, ఆయన పునరుత్థానముతో సహా మా అందరి జీవితములు పునరుత్థానమాయను. ఆ కారణమున పాస్కానంద ఉత్సాహములతో పూరితమై ప్రపంచమంతట మానవ జాతిని స్తుతించుచున్నది. పరలోక దూతల దళములతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామంన వేంచే వాళ్ళు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. సాధ్యమైతే అందరూ మోకరించండి. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. అందరూ మోకరించి 2 చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము మనపై దిగి రావాలని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు.
ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచున్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఎన్నవారా, నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఎన్నవారా, నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడెల్లా, ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడెల్లా, నీవు మరలా వచ్చి వరకు నీ మరణమును చాటెదము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమసుకు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ శనివారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించబడి నీకు తగినటువంటి సాక్షులుగా జీవించే కృపను మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సంబరం జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును తుమ్మా బాలాపీఠాధిపతిని
తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులు, మఠకన్యలు, మీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందు స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థానమగదమును అని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను ప్రభువా, ఈ లోకముని పిలుచుకున్న మా తల్లి తండ్రుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా వ్యాధి వలన చనిపోయినటువంటి లక్షల మంది ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. నరకాగ్నిలో పీఠింపడుతున్న ఆత్మలు, ఉద్ధరించే స్థలములు ఉన్న ఆత్మల కోసమే ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ వారి విన్నపాల ప్రార్థనలు మీకు అర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, నా మీద ఉన్న ప్రేమతోనూ గౌరవముతోనూ ఆప్యాయతతోనూ పరిశుద్ధ బలిపూజ నా కోసం పెట్టించినటువంటి ఎంతోమంది కుటుంబాలు ఉన్నాయి, ఎంతోమంది బిడ్డలు ఉన్నారు. వారందరినీ నా కోసం ప్రభువా నీవు ప్రేమ కలిగించి నాకు తోడుగా, నీడగా, అక్కగా, చెల్లగా, నాన్నగా, అమ్మగా ప్రభువా నీవు నిలబెట్టినందుకు మీకు వందన చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభువా, వారందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించండి. మా టీం మెంబర్స్ని, పరిచర్యలు నాకు తోడుగా, నీడగా ఉన్న వారందరినీ కోసం, నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని, నన్ను ప్రేమిస్తున్న వారిని, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పరిచర్య సహాయం అందిస్తున్న వారిని హేరాళముగా దీవించండి. సేవకులకు ఇచ్చినటువంటి 7 వాగ్దానాలు వారికి నీవు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్త ఇప్పుడు జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయము. ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మేము కూడా మీ సన్నిధికి చేరి నిత్యానందం అనుభవించు భాగ్యం మేము పొందుదుమగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగా యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల్లో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఓ ప్రభువా, అన్ని కీడులను మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన మేము పాపము, శోధన, బలహీనతలు, మా పిల్లలపై చెడు ప్రభావము, చెడు అలవాట్లు పడకుండా అన్ని సైతాను కార్యముల ప్రభావం నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నాను అని మీ అపోసత వచ్చించిన ప్రభునేసవా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసము టాక్షిపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మనవును మనవరాలకి శాంతిని సమాధానమును సంతోషమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల,
ఇదిగో చిన్నపిల్లల చేతులు పైకిలెత్తి, చిన్నపిల్లలు నా దగ్గరకు రానిండు, దేవరాజ్యం వారిదే అని పలికిన యేసుక్రీస్తు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా, సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా, 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 సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా, పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా, పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా, ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా, నా అందగా నీవు నిలిచావయ్యా, యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా. యేసయ్యా, మీకు స్తోత్రము, వందనములు, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. జీసస్. దేవా, మరొకసారి ఇంకొక సంవత్సరములో అడుగుపెట్టడానికి, ఈ బలిని అర్పించటానికి, నీ సేవకులుగా, సువార్థికులుగా, ఒక గురువుగా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు అభిషేకించేందుకు మీకు వందనములు ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇన్ని సంవత్సరాల మా జీవితంలో తోడుగా, నీడగా నన్ను సరిదత్తి, నన్ను ప్రేమించి, నన్ను చేపట్టి నడిపించినటువంటి వేలాది వందల మందిని బట్టి మీకు వందన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, నా కోసం పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారు, నా కోసం చేతెత్తి ప్రార్థించిన వారు, నన్ను ప్రేమిస్తున్నవారు, సేవలో ముందుకు బలపరిచి నడిపిస్తున్నవారు, మా టీం మెంబర్స్, మా ప్రార్థన వీరులు ప్రభువా, వారందరిని బట్టి మీకు వందలు అర్పిస్తున్నాం. ఆన్లైన్లో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొని నా కోసం ప్రార్థించిన వారి కోసం, నా కోసం విషింగ్స్ మెసేజ్ పంపించిన వారి కోసం, నన్ను పరిచర్యలో ప్రోత్సహిస్తున్న వారి కోసం ప్రభువా మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ శరీరము, మీ రక్తము మమ్మల్ని పోషించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మేము నీకు సమర్పిస్తూ మరణం వరకు, అంత్య శ్వాసం వరకు
నీకు సాక్షిగానే జీవించు గొప్ప భాగ్యమును అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా యేసుక్రీస్తు గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ, మీ కుటుంబాన్ని, మీ పిల్లలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నా కోసం పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి నా బర్త్డే సందర్భంగా ప్రార్థించిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతాస్తోత్రం, థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. మీ విన్నపాల ప్రార్థనలు మా ఫోన్ నంబర్లో మీరు సంప్రదించండి. మీకోసం మేము పరిశుద్ధ బలిభోజనం అర్పించి ప్రార్థిస్తాం. అలాగే ఆన్లైన్లో ఈ పరిశుద్ధ పరిచర్య కొనసాగించటానికి మీరు సహాయము, విరాళాలు అర్పించాలని కోరుకుంటే హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్. లాక్డౌన్ అయిపోయే వరకు ఈ పరిచర్య కొనసాగించాలని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. ఈ సందేశము, ఈ మెసేజెస్ ప్రియలారా, ఈ వాక్కు ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటలకి మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు అందరికీ మీరు షేర్ చేయండి, పంపించండి. దేవుడు మీ ద్వారా ఇంకొక కుటుంబాన్ని, ఇంకొక వ్యక్తిని రక్షణ మార్గమునకు నడిపిస్తాడు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నా బర్త్డే సందర్భంగా మీరు ఎంతోమంది నా కోసం పూజ పెట్టించారు. ప్రార్థనా సహాయాన్ని మీరు ప్రామిస్ చేసి ఉన్నారు. అలాగే ఎంతోమంది ఫోన్లో, వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో మీరు విషింగ్ పంపిస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ లాక్డౌన్లో బర్త్డే పెద్దగా ఏం చేయటం లేదు, కానీ ప్రేమతో ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మా టీమ్ మెంబర్స్కి, మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. నాతో పాటు మినిస్ట్రీలో, ప్రార్థనలో దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం, ప్రార్థిస్తున్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ.